Good morning. Be back. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഫോർമുല അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ടുഡേ. ക്ലിയർ? I hope you will be remembering the formulas. To repeat, let me tell you. Cost of preference shares, normal preference shares is equal to D divided by P. This P can be changed as NP, right? Where D is the dividend paid for 1 year, for this current year. Clear? And NP means principal amount plus or minus premium or discount, and it includes flotation charges also. If there is any flotation charge, it need to be deducted, right? So let us move to the cost of preference capital problems. A company issues 10% preference shares of rupees 100 each. Cost of issue is rupees 2 per share. Calculate cost of preference capital if these shares are issued at par, at premium, and at a discount of 5%. So you have three cases here. First one is at par, second is at a premium, and third one is at a discount of 5%. So dealing with the problems, let me tell you, this is a normal preference shares and not a redeemable preference share. That is the first thing you need to confirm before doing a problem, that it is a normal preference share, right? Okay, so cost of preference capital, the formula is given, D divided by NP. ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരുന്നത്. അതിൽ ഡി എന്താ? ഡി ഈസ് എ ഡിവിഡൻറ്റ്, അല്ലേ? ഡി ഡിവിഡൻ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഡിവിഡൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. 10% ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഡിവിഡൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലെ. അപ്പോൾ 10% ഡിവിഡൻറ്റ് ഉള്ളത്. എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് 10,000 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100 ഈച്ച്, റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെ ഈ നോമിനൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ 10% ഡിവിഡൻറ്റ്. സോ 1 lakh ആണ്. ക്ലിയർ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അപ്പോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ NP or P. So this is the nominal value, that means 10 lakh. 10 lakh ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ. 10 ലാഖിന് 2 രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇസ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, അത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ 2 രൂപയെ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് 10,000. ദിസ് 10,000 into 2 is the flotation cost. That means 20,000, right? So 1 lakh divided by 10 lakh minus 20,000 into 100. The cost of preference shares is 10.2%. Multiply it with 100 to convert it to percentage. Same thing you can do if it is at a premium of 10% and a discount of 5%. Premium molana calculation shall, first thing, the numerator doesn't change. The dividend is the same, 1 lakh divided by the nominal value is 10 lakh, nominal value of this preference shares, plus you need to, എന്തിൻ്റെ മുകളില, ഈ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10% പ്രീമിയം. 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10%, so it comes to 1 lakh. Clear? And deduct the 20,000 per cost ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് this is fixed here, അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല. Into 100, it comes to 9.26. So if it is issued at a premium, the cost comes down, right? And let us see the third case where it is at a issued at a discount of 5%. Again same തന്നെയാണ്. D 1 lakh ആണ്. D എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 lakhൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 lakh ആണ് D. Divided by 10 lakh is the nominal value minus 5% ആണ്. 10% അല്ല. അപ്പോൾ 10 lakhൻ്റെ 5% 50,000 ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യണു. flotation cost minus you will be getting 10.75.
Is it clear for you? So first problem, അങ്ങനെ 3 halves ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. നിങ്ങളിത് നോക്കി ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. One thing you can do, you can take down the problem alone and you can try to do it alone. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ മനസ്സിലായിട്ടില്ല വെച്ചാൽ see that class again. Preference sharesന്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you come back. Okay, and try to do the problem alone. Don't look for the answers. This is a normal preference share where you are applying the first formula. And applying the first formula, you can do it at par, at premium, and at a discount of 5%, right? And let us see the second question. A company issues 10,000 10% preference shares of rupees 100 each, redeemable after 10 years at a premium of 5%. Cost of issue is 2 per share. Calculate the cost of preference capital. See, the formula gets changes, right? It comes to redeemable capital. So if it is redeemable capital, first thing what you have to do is that you have to see whether all the things what is there in the formula is there or not, right? ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഫോർമുല എന്താ? സി ഐ ടെൽ ദ ഫോർമുല വൺ മോർ ടൈം. ഡെപ്റ്റിൻ്റെ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. I into 1 minus Tക്ക് പകരം D ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. D plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP by 2. Clear? Is it clear the formula? So what is D here? 10,000 into 100 into 10%. 10%. D is given in the question as 1 lakh. Right? So I need to see what is RV and NP here. Redeemable after 10 years at a premium of 5%. So remember, the redemption value or the redeemable value is at a premium of 5%. Redemption premiumത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. അപ്പോൾ 10 ലക്ഷമാണ് നോമിനൽ കോസ്റ്റ്. 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനാ? It comes to 5%, 5% premium, 5% premium. So it comes to 50,000. So redeemable value is 10 lakh 50,000. Redeemable value higher ആവും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. redeemable value 10,50,000 ആണ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇസ് 2 per share. ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, റിഡംഷനിലല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആയാലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആയാലും ഇഷ്യൂ സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ. ക്ലിയർ? സോ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിങ്ക് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും പ്രീമിയം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരില്ല. 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് 20,000 ആണ്. 10,000 into 2, ഒരു 2 രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. 10,000 into 2, it comes to 20,000. So net proceeds is given as 9,80,000. 9,80,000 ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് ഇസ് നീഡഡ്? എന്നെ നമുക്കറിയാം, എന്നെ എത്രയാ? 10 ആണ്. ഫോർമുലയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഫിറ്റായോ? യെസ്. സോ സീ ദിസ് പാർട്ട്. ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരൂ, നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക്. See this part. D plus MV minus NP. MV എന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്നില്ല, RV മതി കേട്ടോ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ N, the whole divided by RV plus NP by 2. കാരണം ഓരോ ബുക്കിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഫോർമുല വരിക. RVയും MVയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. MV ഈസ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ, RV ഈസ് റെഡീമബിൾ വാല്യൂ. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. സീ ഹിയർ, 1 ലക്ഷം പ്ലസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. MV നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു, 10,50,000 ആണ്. ആ 10,50,000 MV മൈനസ് RV അല്ല മൈനസ് NP ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 9,80,000. കാരണം 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10, ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ലക്ഷം പ്ലസ് 10,50,000 പ്ലസ് 9,80,000 by 2. This comes to 10.50, which is the answer, right? And let us move to the third problem. Third problem ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം.
മൂന്നായാലും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച 3 പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഡു. A company issues 1007% preference shares. 7% എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. എപ്പോഴും 10% വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യരുത്. ഓഫ് ₹100 each at a premium of 10%, redeemable after 5 years at par. ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരത്തെ ഒരു പ്രീമിയത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ സെൻറ്റൻസിലേ ഉണ്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് 1000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? 100 രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. ഇഷ്യൂ ചെയ്യണതാണ് പ്രീമിയത്തിൽ. ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് 10%. സോ എപ്പോഴും NPയുടെ മുകളിലാണ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? സോ NP നമ്മൾക്കറിയാം 1000 ആണ്. അപ്പോൾ 1,00,000 ഇൻറ്റു 10%. 1,10,000 ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? And after it is redeemable after 5 years at par. So N is 5. Clear? And at par value la redemption. So remember redeemable value is again it comes to 1 lakh. Redeemable value 1 lakh ana. Net proceeds 1,10,000. So this is a rare case where net proceeds exceeds the redeemable value. N is given as 5. What is the dividend? 1 lakh inde 7%. It comes to 7,000. Right? You can directly do the problem. 7,000 plus 1 lakh minus 1,10,000. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. 7,000 plus 1 lakh minus 1,10,000 divided by 5. The whole divided by 1 lakh plus 1,10,000 by 2. Clear? അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് സൈനാണ് വരിക. കാരണം പിന്നെ നോർമൽ കേസിൽ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കൂടുതലും നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് കുറവായിട്ടുണ്ടാവാറ്. ദിസ് ഇസ് എ റെയർ കേസ് വെയർ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ആൻഡ് ദ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇസ് ഓഫ് എ ഹയർ എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് 4.76. Is it clear or not the problem? And let us move to the next class tomorrow where we will be seeing the cost of equity shares. Equity shares ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 4 മെത്തേഡോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 3 കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും 4 അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സും അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസും നാളെ പഠിക്കാം. ആൻഡ് വിൽ ബി മൂവിങ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു 10-12 മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ ലിവറേജ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. റൈറ്റ്? So let us wind up the class today. Thank you.